हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो आम देखी आईन मान आंदोलन किपर स्टार्ट होता किपर विस्तार लाभ करता तार कार्यक्रम कौन कौन सब था तार विषय आम पढ़ी। आज आम देखा आईन मान आंदोलन फलाफल सब कौन थिला। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। जो मैंने तार प्रीवियस पार्ट गुड़ा देखिन मु डिस्क्रिप्शन तार लिंक देदेवी जाकि देखीदब। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम अच्छी प्रथम गोल टेबल बैठक। शक्ति प्रयोग द्वारा आंदोलन दमन करने असंभव बोली बोर्लाटकर हृदबोध है। बोर्लाट जानीपारे से अनुभव कले यदि शक्ति प्रयोग करा आंदोलन को केबे दमन करा जाई पारिबो नाही। भारत समस्या संबंध आलोचना करने ब्रिटिश सरकार 1930 मसीह प्रथम गोल टेबल बैठक डकाई किंतु एथिरे कांग्रेस जोग न देबारु यह विफल होइतिला। कौन कले बोर्लाट ना 1930 मसीह से प्रथम गोल टेबल बैठक डकई किंतु एथिरे कांग्रेस जोग देई नथिला फल यह विफल होइतिला। तो ये इम्पोर्टाट हूँ आपको मन रख 1930 मसीह प्रथम गोल टेबल बैठक होइतिला। परीक्षा आस प्रथम गोल टेबल बैठक केबे होइतिला ना 1930 मसीह होइतिला। एथिरे कांग्रेस जोग देई नथिला। कहीं असफल होइतिला प्रथम गोल टेबल बैठक। तो तार आंसर हम जेहेतु एथिरे कांग्रेस जोग देई नथिला। गांधीजी योगदान बिना कौन से राजनीतिक आलोचना सफल होब नहीं बोली अनुभव कर इंग्रेज सरकार कौन कले ना गांधीजी समेत अन्य तुंग नेता मानू 1931 मसीहा जनवरी मसरे कारागार मुक्त कले। इंग्रेज सरकार कौन कले जेहेतु से जाना पाइले यदि गांधीजी गांधीजी एथिरे जोग देबे नहीं ताहले जेकोसी भी राजनीतिक आलोचना कौन भी सक्सेस होब नहीं कोटा भी सफल होब नहीं। तेणुकर से कौन कले गांधीजी सहित अन्य नेता मानक 1931 मसीहा जनवरी मसरे कारागार मुक्त कले जेहेतु से अरेस्ट कराइतिला सेमानंकु कारागार मुक्त कले। गांधी एबे देखिबा गांधी इरविन चुक्ति कौन थिला। आम फास्ट गोल टेबल बैठक 1930 सेटा सफल हो नथिला जेहेतु कांग्रेस एथिरे पार्टिसिपेट करि नथिला। एबे देखिबा गांधी इरविन चुक्ति कौन थिला। कांग्रेस सहित एक बुझामणा करिया पई इंग्रेज सरकार एक प्रकार बाध्य हेले। कौन है ना कांग्रेस सहित यदि बुझामणा न हो ठीक बुझामणा न हो आलोचना न हो ताले आंदोलन बंद हो पारिबो नाही। तो तांको सहित बाध्य हेले कांग्रेस सहित गोटे बुझामणा करिया पई। सही समय बोर्लाट लॉर्ड इरविन दीर्घ आलोचना पर 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख में गांधीजी इरविन चुक्ति संपादित होइतिला। गांधी इरविन चुक्ति संपादित होइतिला। गांधी इरविन चुक्ति केबे संपादित होइतिला 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख गांधी इरविन चुक्ति संपादित होइतिला। एही चुक्ति अनुसार इंग्रेज सरकार समस्त दमनमूलक आईन प्रत्याहार कले। जो गांधी इरविन चुक्ति 1931 मार्च 5 से चुक्ति अनुसार कौन है ना समस्त दमनमूलक आईन प्रत्याहार है और राजनीतिक बंदी मानू मुक्त करथिले। इंग्रेज सरकार जो मानो सब राजनीतिक नेता मानू बंदी करथिले मुक्त कले। सरकारी कर्मचारी मानकर व्याजाप्त होइथिबा संपत्ति फेरस्त करथिले एवं इस्तीफा देइथिबा कर्मचारी प्रति कोहल नीति ग्रहण कले। गांधी इरविन चुक्ति रे कौन कौन थिला ये सब पॉइंट वाइज देइछि ताकू सब नोट डाउन करियो। पॉइंट 1 पॉइंट 2 एग्जाम आसिले सेमती लिखिबो। उपकूलवर्ती ग्रामगुड़िकर अधिवासी को निजर व्यवहार पर लुण उत्पादन कर अधिकार देले। जेहेतु लवण आईन भंग होइथिला गुजरातर दांडी ठारे महात्मा गांधी लवण आईन भंग करथिले। तो गांधी इरविन चुक्ति अनुसार उपकूलवर्ती नदी उपकूलवर्ती अंचल जो ग्रामवासी रोथिले से निज व्यवहार पर लुण उत्पादन करने अधिकार पाइले एवं जातीय कांग्रेस आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित रखापी तथा द्वितीय गोल टेबल बैठक योगदान निमित्त सम्मति प्रदान करागला। कौन है जातीय कांग्रेस आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित रखापी एवं द्वितीय गोल टेबल बैठक योगदान निष्पत्ति प्रदान कला किए कांग्रेस। एबे देखिबा द्वितीय गोल टेबल बैठक विषय कौन दिया। 1931 सेप्टेम्बर 7 तारिख डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत लंडन रे द्वितीय गोल टेबल बैठक अनुष्ठित होइतिला। तो एथिरे इम्पोर्टाट होची द्वितीय गोल टेबल बैठक केबे अनुष्ठित होइतिला 1931 सेप्टेम्बर 7 तारिख डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत लंडन रे होइतिला द्वितीय गोल टेबल बैठक।
କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବରେ କିଏ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? କିଏ? ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବହିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଧମକ ଦେଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରାଗଲା, ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବୋମା ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ବା ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ? ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହସିକ ଭାବରେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବୋମା ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ। କୋଉ ଭଳିଆ? ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇକି କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଥିରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇସବୁ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା, ଭେଦଭାବ, ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ସେଇ ନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଏକତା ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା, ତୁର୍କୀ ଖଲିଫାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେ ନାଟାଲ କହୁଛି ଖିଲାଫତ କମିଟି, ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଦେଶବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏ କଥା ଇଂରେଜ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ। ମାନସିକ ଗ୍ଳାନିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଲାଷ୍ଟକୁ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରାରମ୍ଭ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରାଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାର ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେବେ? 1931 ମସିହାରେ। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ପରିହାସ କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଅନେକ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସିଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ
ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ୱିଲିଙ୍ଗଟନକୁ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ମିଳୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ୱିଲିଙ୍ଗଟନକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ୱିଲିଙ୍ଗଟନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ କହୁଛି, ୱିଲିଙ୍ଗଡନ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ୱିଲିଙ୍ଗଟନ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ? ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ନେତା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ'ଣ ହେଲେ? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେମାନେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। କାରାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, କାରାଗାର ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଦମନମୂଳକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତିକି ସବୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସରକାର ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରି କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ ବହୁତ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଙ୍କୁଚିତ କଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଙ୍କୁଚିତ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଛାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଗଲା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଫଟୋଚିତ୍ର ଛାପିବା ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶ ଜାତୀୟତା ପାଇଁ, ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫଟୋଚିତ୍ର ସେସବୁକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହି ଯେତିକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେସବୁକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛାପିବାର ଅଧିକାରକୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦଳିତ ବା ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ହରିଜନ ବା ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଅଲଗା, ପୃଥକ ମାନେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାକୁ ଭାରତର ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକତାକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଲଗା ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନାର ୟାରାବାଡ଼ା କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ। ସେ ପୁନାର ୟାରାବାଡ଼ା କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ। ସରକାର ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ନା ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନା କରିଦେଲେ। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ? ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଲେ। ଅପରପକ୍ଷ ମାନେ ଆରପଟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ଏପଟେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ।
ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କ'ଣ ଥିଲା। 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1932 ମସିହା 17 ଡିସେମ୍ବରରୁ 24 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପରେଖ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା। 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା। ତାହାକୁ 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି କିପରି ହୋଇଥିଲା। 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ। 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର କାଠିନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲୁ ରଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର କାଠିନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ ଦେଲେ। 1933 ମେ ମାସରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ଏପ୍ରିଲରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। 1934 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ନୂତନ ଉନ୍ମୋଦନା ଭରିଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ଯଦିଓ ସେଟା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୂତନ ଉନ୍ମୋଦନା, ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୂତନ ଉନ୍ମୋଦନା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।